Ram Sarvya. Let us start the session with prayer. Gururev gati gurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na gurov paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro ब्रवीमि संस्कृतं वाच ध्यायामि संस्कृतं हृदा कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरं यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः. Welcome you all to the first class of Nigrah Sthanas, Understanding the Foundation of Bharatiya Debating Techniques. This class will be conducted only for 10 classes, and every day this class will be there from 7 a.m. to 8 a.m. IST. This beautiful course will conducted by Dr. Satyanarayana Mahodaya. He is multi-faceted scholar with the traditional training in Krishna Yajurveda, along with Prachina Nyaya Shastra, Navya Nyaya Shastra, Advaita Vedanta, and Mimamsa. He has done PhD in Advaita Vedanta from Karnataka Sanskrit University, Bangalore. He has 7 years of experience in teaching Shastras in the traditional Gurukula setting at Veda Vijnana Samskrita Mahapathashala, Bengaluru. He has completed 4 live courses, Foundation of Tarka Shastra, Learn the Style of Navya Nyaya, Understanding the Pramanas of Nyaya Shastra, and Tarka Siddhanta Sangraha, Part 1. He has completed all the 14 levels of Tenali exam. All the 14 level of Tenali exam in Tarka Shastra, and has completed the Mahapariksha. He has been conferred with the title Tarkaratna by Jagadgurus of Kanchi Kamakoti Pitam. So now let us see which and all ways to join the classes. Many of you know about it, like from browser, maybe from your computer or mobile device, by opening our website sanskritfromhome.org and log in with your credential. I will show you so that by logging in with your credential, you will be able to see student dashboard. So here under today's class section, you will be able to see join now button. So by clicking this, you will be able to directly join to the class. And also how we can access the content. Here you can see continue learning. Under that, the course will be listed. So by clicking the course, you will be able to see the contents section here. So under this section, you will be able to see recordings. So you have one more way, you will be getting one email notification once the class is started by the teacher. Then you will be able to get one link. It will also redirect to the student dashboard itself. So from there, you will be able to join the class. So from mobile application, which is very easy to join, just you need to open the app, and if it requests for the credentials, you just provide them, and once you log in, you will be able to see join now button once the teacher starts the class.
As I said, we have mobile applications for both Android as well as iOS device. So I will share the link once my presentation completes. Or else you can scan this QR code and you can download now itself. I will wait for a minute. Yes. Some of the frequently asked questions by the learners are like, will I get the access to recordings? Yes, I have showed you. See, from this content section, you will be able to access the recordings of the class and make a note of it. Like, we will not, as per company policy, we will not provide um, class slides. So to access the class slides, we have our OTT platform. So from there you can able to access the content. For more information, for more details, you can contact this number. Um, yeah. How to access the material? As I said now. So do we have WhatsApp group? Yes, we have. I will share the link of the WhatsApp group also. Or else you can, by scanning this QR code, you will be able to join the WhatsApp group. If required, I will wait a minute. So some of the webinar guidelines. If you have any doubts regarding the course, you just raise your hand that you will be able to see in your meeting. So if you raise the hand, then teacher will get notified and he will allow you to talk, or else you can drop your question in Q&A section so that teacher will answer for that. Once you get chance to talk, you can unmute yourself and talk with teacher. And once your chance has been completed, and allow others to talk by muting yourself. For better quality, you can just use headphones for better experience. And if you have any queries, you can write an email for sanskritfromhome@vyomalabs.in, or else you can just make a call or drop a message in WhatsApp for 9480865623 number. I repeat, 9480865623. An important note, like if you once you are joining the class, make sure that no other tabs or apps which is running in background. So if you close them, then for the better experience, you will be able to um, uh, see the class without any lag. Thank you. Satyanarayan Mahoday, over to you. सर्वेभ्यः नमस्कारः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। सर्वेभ्यः नमस्काराः। वयं वादसभायाः विषये अध्ययनं कर्तुम् अत्र समागताः स्मः।
वस्तुतः बहवः विषयाः अत्र अस्माभिः अध्येतव्याः सन्ति। तत्र प्राथमिकप्रश्नान् कृत्वा वयं विषये प्रवेशं कुर्मः। निग्रहस्थानानां विषये अध्ययनम् इति उल्लेखः आसीत्। निग्रहस्थानानां विषये अध्ययनं नाम साक्षात् निग्रहस्थानानां विषये अध्येतुं न शक्यते। ततः प्राक् इतोपि बहवः विषयाः ज्ञातव्याः, ते विषयाः अपि अत्र उपपाद्यन्ते। इमे सर्वे विषयाः कुत्र वर्तन्ते? निग्रहस्थानानां विषये वा स्यात्, तत्पूर्वभावि विषयाः वा स्युः, सर्वे इमे विषयाः कुत्र वर्तन्ते इति चेत् इमे विषयाः गौतमसूत्रेषु वर्तन्ते। गौतममहर्षिभिः इमे विषयाः सम्यक् उपपादिताः। उपपादितानाम् एतेषां विषयाणां वादसभासु लौकिकव्यवहारेषु अपि अत्यन्तम् उपयोगः वर्तते इति भवद्भिः स्वयमेव अग्रे ज्ञातुं शक्यते। निग्रहस्थानानां विषये कुत्र उल्लेखः वर्तते इति किञ्चित् अस्माभिर्दृष्टम्। न्यायसूत्रेषु निग्रहस्थानानाम् उल्लेखः वर्तते इति मया उपपादितम्। न्यायसूत्रेषु उल्लेखः वर्तते चेत् न्यायसूत्राणां लघुपरिचयः अस्माकं कृते अपेक्षितः। तर्हि सम्यक् अवगन्तुं शक्यते, भवद्भिः अपि तत्र गत्वा इदं सर्वं द्रष्टुमपि शक्यते। तद्विषये किञ्चित् चिन्तयामः। न्यायसूत्रं गौतममहर्षिभिः लिखितम् इति ज्ञातव्यम्। गौतममहर्षयः एतेषाम् अक्षपादाचार्याः इत्यपि अपरं नाम वर्तते। एतैः आचार्यैः न्यायसूत्राणि लिखितानि। एतद् आधुनिकपरिभाषायां वयं तेषां कालं चिन्तयामश्चेत् क्रिस्तशक 150 50-100 तस्मिन् वर्षे न्यायसूत्राणि लिखितानि स्युः इति विमर्शकाः चिन्तयन्ति। न्यायसूत्रं यदस्ति तदुपरि न्यायभाष्यं वर्तते। भाष्यं नाम सूत्रस्य व्याख्यानम्। इदं न्यायभाष्यं कैः लिखितं? वात्स्यायनाचार्यैः न्यायभाष्यं लिखितम्। कस्मिन् काले लिखितं स्यात् इति चिन्त्यमाने विमर्शकाः एवम् अभिप्रायं प्रकटयन्ति। क्रिस्तशक 400 मध्ये न्यायभाष्यस्य रचना संवृत्ता इति विमर्शकाः वदन्ति। न्यायभाष्यं सुलभेन अवगन्तुं न्यायवार्तिकम् आगतम्। न्यायवार्तिकं कैः लिखितम्? उद्योतकराचार्यैः न्यायवार्तिकं लिखितम्। न्यायभाष्यं कैः लिखितम्? वात्स्यायनाचार्यैः न्यायभाष्यं लिखितम्। उद्योतकराचार्यैः न्यायवार्तिकं लिखितम्। भवन्तः गूगल मध्ये सर्च कृत्वा इदं सर्वं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। आर्कैव् इति यद् अस्ति तत्र सर्वमिदम् उपलभ्यते। वस्तुतः न्यायवार्तिकं सुलभमेव अस्ति। अत्यन्तं कठिनभाषा वर्तते इति तु नास्ति, अत्यन्तं सुलभभाषा वर्तते इत्यपि नास्ति, परन्तु अवगन्तुं शक्यते। एतावत् तर्कं किञ्चित् जानन्ति चेत् आपाततः न्यायवार्तिकस्य अभिप्रायः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। न्यायवार्तिककाराः उद्योतकराचार्याः कदा तत्र वस्तुतः न्यायभाष्यस्य चिन्तनं कुर्वन्ति। उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्तनं क्रियते। वार्तिकेन तदेव कर्तव्यमस्ति।
भाष्ये उक्तः विचारः उपस्थाप्यते, तस्य विवरणं क्रियते। भाष्ये अनुक्तः विचारः अपि वार्तिककारैः प्रकट्यते। भाष्ये यदुक्तं तत् स्वसम्मतं नास्ति चेत् तैः दुरुक्तम् इति वयं न वदामः, भाष्यकारैः अन्यथा उच्यते इति न। भाष्यकारैः उक्तः विषयः स्वस्य कृते वार्तिककारस्य कृते सम्मतः न भवति चेत् तस्य खण्डनमपि कदाचित् वार्तिककारैः कृतम्। अतः उक्तस्य अनुक्तस्य दुरुक्तस्य च विचारः अस्मिन् न्यायवार्तिके वर्तते इति कृत्वा वस्तुतः बहु समीचीनः अयं ग्रन्थः। सूत्रस्य तात्पर्यं सम्यक् वयं वार्तिकेन अवगन्तुं शक्नुमः। तर्हि वार्तिकस्यापि व्याख्यानं वाचस्पतिमिश्राचार्यैः कृतं। तस्यैव न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका इति नाम। वार्तिककाराणां हृदयम् एतैः प्रकट्यते। कुतः वात्स्यायनाचार्याणाम् अभिप्रायः उद्योतकराचार्यैः एवं प्रकटितः, कुतः वात्स्यायनाचार्याणाम् अभिप्रायः वार्तिककारैः नाङ्गीकृतः इत्यादयः विषयाः बहु गम्भीरतया वाचस्पतिमिश्राचार्यैः उपपादिताः सन्ति। अतः अयम् अत्यन्तं रमणीयः ग्रन्थः न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका। अस्तु, अत्र इदानीं न्यायवार्तिकं कस्मिन् काले आगतं स्यात्? उद्योतकराचार्यैः क्रिस्तशक 5+600 शताब्दे अयं ग्रन्थः लिखितः। 5+600 वर्षे, तत्तमे वर्षे अयं ग्रन्थः वार्तिककारैः लिखितः। 605 क्रिस्तशक 605 तस्मिन् वर्षे लिखितः। तर्हि वाचस्पतिमिश्रैः तात्पर्यटीका कस्मिन् काले लिखिता इति चेत् विमर्शकाः एवं वदन्ति 841 क्रिस्तशक 841 इयर् मध्ये, तस्मिन् वर्षे 841 वर्षे न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका समागता इति वदन्ति। इत्युक्ते 8मे शतमाने न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका समागता इति ज्ञायते। 8मे शतमाने, 6ठे शतमाने वार्तिकमागतम्, 8मे शतमाने तात्पर्यटीका ग्रन्थः आगतः। बौद्धानां प्राबल्यं, तत्र बौद्धाः एतादृश वार्तिक तात्पर्यटीकायाः अभिप्रायं बहुधा स्वस्वग्रन्थेषु खण्डितवन्तः इति कृत्वा तात्पर्यटीकायाः अभिप्रायः इतोपि पुष्टीकर्तव्यः इति कृत्वा तत्काले उदयनाचार्याः परिशुद्धिग्रन्थं लिखितवन्तः। तात्पर्यटीकायाः उपरि व्याख्यानं। बौद्धानां, जैनानाम् इत्यादीनां बहूनां नास्तिकानाम् अभिप्रायाः अत्र सम्यक् एतैः परिशोधिताः सन्ति। कदाचित् निराकृताः एव तादृशाः अभिप्रायाः निराकृताः सन्ति। उदयनाचार्यैः परिशुद्धिग्रन्थः लिखितः। कस्मिन् काले आगतः इत्युक्ते प्रायः 9मे शतमाने इति अभिप्रायं प्रकटयन्ति विमर्शकाः। 984 क्रिस्तशक 984 तमे वर्षे उदयनाचार्यैः अयं ग्रन्थः लिखितः इति विमर्शकानाम् अभिप्रायः। इत्येवं रूपेण न्यायसूत्रस्य व्याख्यानपरम्परा अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। किमर्थम् इदं सर्वम् अत्र आदौ उपपादितम् इत्युक्ते इतः परं 10 दिनेषु अस्माभिः ये विषयाः पठनीयाः सन्ति ते सर्वे अत्रत्याः एव। सूत्रम् आश्रित्यैव वस्तुतः अस्माभिः विचारः क्रियते, सूत्रमाश्रित्यैव चिन्तनं क्रियते। अतः सूत्रमपि मध्ये मध्ये उल्लिख्यते। भाष्यस्य अभिप्रायं, वार्तिकस्य अभिप्रायं सर्वं मनसि निधाय अत्र पाठः क्रियते। अतः भवन्तः एतान् विषयान् तत्तत् स्थलेषु गत्वा द्रष्टुमपि शक्नुवन्ति। एतादृशग्रन्थम् उद्घाट्य अपि कदाचित् द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मया अयं विषयः कुत्र उपपाद्यते इति सूत्रसङ्ख्या अपि उच्यते। तत्काले भवद्भिः भाष्यं वा, वार्तिकं वा, तात्पर्यटीका वा, परिशुद्धिः वा उद्घाट्य द्रष्टुं शक्यते, अवगन्तुं शक्यते। एतद्व्याजेन एकवारम् एतादृशानां प्राचीनग्रन्थानाम् एकवारम् अध्ययनमपि भवति। अतः
अयम् अवसरः अस्ति यत् सूत्रादिग्रन्था न्यायसूत्रादिग्रन्थानाम् अध्ययनम् इदानीं कर्तुम्। अतः किं किं द्रष्टुं शक्यते इत्येतत् ज्ञापनार्थम् एषा सरणिः अत्र इदानीम् एषा परम्परा अत्र इदानीं प्रदर्शिता। अतः यत्किञ्चित् सूत्रमत्र पाठे उल्लिखितं चेत् भवद्भिः तस्य भाष्यं द्रष्टुं शक्यते, तस्य वार्तिकं द्रष्टुं शक्यते, तात्पर्यटीका द्रष्टुं शक्यते, परिशुद्धिः पठितुं शक्यते। यावत् अवगम्यते तावत् इदं सर्वं द्रष्टुं शक्यते, येन तस्य विषये गम्भीरम् अध्ययनं भवद्भिरेव कृतं भवति इत्येतदर्थं व्याख्यानपरम्परा अत्र इदानीं प्रदर्शिता। न्यायसूत्राणां विषये उल्लिखितं गौतममहर्षिभिः न्यायसूत्राणि लिखितानि इत्युक्तम्। न्यायसूत्राणि 5 अध्यायेषु विभक्तानि। न्यायसूत्रेषु 5 अध्यायाः सन्ति। एकैकस्मिन् अध्यायेऽपि आह्निकद्वयं वर्तते। प्रथमे अध्याये प्रथमाह्निकं द्वितीयाह्निकम् इति विभागः। यथा अष्टाध्यायी ग्रन्थे पादः इति व्यवस्था वर्तते। ब्रह्मसूत्रेषु अपि प्रथमे एकस्मिन् अध्याये 4 पादाः, अष्टाध्याय्यामपि एकस्मिन् अध्याये 4 पादाः इति यथा व्यवस्था तत्र वर्तते, तद्वत् अत्र अध्यायेषु आह्निकव्यवस्था वर्तते। एकस्मिन् अध्याये आह्निकद्वयं भवति इत्येवं रूपेण 10 अध्यायाः सन्ति, आहत्य 10 आह्निकानि सन्ति। न्यायसूत्रस्य स्वरूपम् एवं वर्तते इति अत्र ज्ञातुं शक्यते। निग्रहस्थानानाम् उल्लेखः कुत्र वर्तते इत्युक्ते पंचमे अध्याये द्वितीये आह्निके पूर्णतया निग्रहस्थानानां विमर्शः कृतः। अन्तिमम् आह्निकमिदं कुत्र अस्ति? पंचमे अध्याये द्वितीये आह्निके निग्रहस्थानानां विचारः क्रियते। वस्तुतः अत्र निग्रहस्थानानि केवलं विचार्यन्ते इति न, तत्पूर्वभावि विचाराः अपि निरूप्यन्ते। ते विचाराः तत्र तत्र कुत्र सन्ति इत्यपि अहं स्वयं तत्तत् काले प्रदर्शयामि, भवद्भिः सुलभेन अवगन्तुं शक्यते। एवं रूपेण प्रधानतया वक्तव्यः निग्रहस्थानविचारस्तु अन्ते अस्ति। पंचमाध्यायस्य द्वितीये आह्निके निग्रहस्थानानां विचारः विस्तरेण कृतः अस्ति। सः विषयः अपि अत्र ज्ञातव्यः। तर्हि प्रथमतया प्रथमसूत्रं दृष्ट्वा अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। सर्वाणि सूत्राणि न पठ्यन्ते, प्रथमसूत्रं तु पश्यामः। किमस्ति प्रथमसूत्रम्? प्रथमसूत्रम् एवमस्ति। गौतममहर्षिभिः एवं लिख्यते। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः इति प्रथमं सूत्रम्। अहं पुनः द्विवारं पठामि, सर्वेपि मया सह पठन्तु एकवारं। प्रथमसूत्रमस्ति इदम्। अहम् आरम्भं करोमि, सर्वे मिलित्वा पठामः। द्विवारं पठामः सूत्रं। पठामः। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। पुनरेकवारं पठामः सर्वेपि। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासच्छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानान् निःश्रेयसाधिगमः। सर्वैः मया सह पठितमिति अहं चिन्तयामि। प्रथमसूत्रम् अस्माभिर्दृष्टम्। पश्यन्तु, अत्र बहवः पदार्थाः सूत्रकारैः उक्ताः। 16 पदार्थाः सूत्रकारैः उल्लिखिताः वर्तन्ते। कति पदार्थाः? 16 पदार्थाः सूत्रकारैः उल्लिखिताः वर्तन्ते। तर्हि एकैकः पदार्थः अपि ज्ञातव्यः। एकैकस्य पदार्थस्य तत्त्वं ज्ञातव्यम्। तत्त्वज्ञानं नाम किं? तत्त्वस्य ज्ञानं। तस्य भावः तत्त्वं। तत्त्वं नाम तस्य तस्य पदार्थस्य यथावस्थितस्वरूपं। तस्य तस्य पदार्थस्य यथावस्थितं स्वरूपं, यथार्थस्वरूपं
अस्माभिः ज्ञातव्यं। तदानीं पदार्थानां तत्त्वज्ञानं भवति। पदार्थतत्त्वज्ञानं भवति। एकैकस्य पदार्थस्य यथावस्थितस्वरूपं सम्यक् ज्ञायते। उदाहरणार्थं प्रमाणम् इति स्वीकुर्मश्चेत् चत्वारि प्रमाणानि सूत्रकारेण उक्तानि। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति चत्वारि प्रमाणानि सूत्रकारेण उक्तानि। तर्हि एकैकं प्रमाणं सम्यक् ज्ञातव्यं। तत्र विचारः कर्तव्यः। तत्रत्य लक्षणं ज्ञातव्यं। लक्षणस्य लक्ष्ये समन्वयः भवति वा न वा इति परीक्षा कर्तव्या। तदानीं तत्सर्वं समाप्तं चेत् एकः पदार्थः सम्यक् ज्ञातः। तर्हि पदार्थतत्त्वज्ञानं तदानीं सम्भवति। न्यायसूत्रकाराणाम् अयं स्वभावः वर्तते। एकैकस्य पदार्थस्य लक्षणमुच्यते, उद्देशः, लक्षणं, परीक्षा इत्येतत् त्रयं क्रियते ग्रन्थकारैः, सूत्रकारैः। उद्देशः इत्युक्ते नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनम्। एकैकस्य पदार्थस्य नामनिर्देशः कृतः। निर्देशं कृत्वा तेषां लक्षणानि सूत्रकारेण कथ्यन्ते। यन्नाम प्रमाणं, प्रमेयं नाम किम् इत्यादिकं सर्वं सूत्रकारेण उच्यते। भाष्यकारेणापि तत् कदाचित् सूत्रकारैः उक्तः विषयः ध्वनितश्चेत् तद् प्रकट्यते भाष्यकारैः। साक्षात् लक्षणं न कथितं चेदपि सः अभिप्रायः कथं ध्वनितः सूत्रेण इति भाष्यकारेण तत् प्रदर्श्यते। सः अभिप्रायः वार्तिककारेण पुष्टीक्रियते। एवं रूपेण लक्षणम् उक्त्वा नाम्नः पदार्थस्य निर्देशं कृत्वा पदार्थानां लक्षणम् उक्त्वा ततः परं परीक्षा क्रियते। उक्तं लक्षणं लक्ष्ये अन्वेति वा न वा इति परीक्षा। एवं व्यवस्थितरूपेण नाम्ना पदार्थसङ्कीर्तनं, लक्षणकथनम्, अनन्तरं परीक्षा, एवं क्रमेण अध्ययनं क्रियते चेत् पदार्थतत्त्वज्ञानं भवति। इदं पदार्थतत्त्वज्ञानं निःश्रेयसप्राप्तौ कारणं भवति, प्रयोजकं भवति। निःश्रेयसः नाम अत्र अपवर्गः इत्यर्थः, मोक्षः इत्यर्थः। नैयायिकानां मते मोक्षः कः? वयं सर्वेपि वेदान्तं तु पठामः एव। वयं सर्वे जानीमः वेदान्तमते, भिन्नभिन्नवेदान्तमते, द्वैतवेदान्ते वा स्यात्, विशिष्टाद्वैतवेदान्ते वा स्यात्, अद्वैतवेदान्ते वा स्यात्। मोक्षस्य स्वरूपं किम् इति वयं जानीमः एव। तार्किकाणाम्, अत्र नैयायिकानां दृष्ट्या मोक्षः नाम कः इत्युक्ते आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः मोक्षः इति एतेषां नैयायिकानां पक्षः। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः यदा सम्पन्ना तदानीं मोक्षः लब्धः इत्यभिप्रायः। तदा मोक्षः लभ्यते। तर्हि मोक्षः प्राप्तव्यश्चेत् आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः सम्पादनीया। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः इत्यस्य कः अभिप्रायः? यत् दुःखं, यस्य दुःखस्य ध्वंसः भवति चेत् तदनन्तरं किमपि अन्यत् दुःखं न उदेति, तदानीम् एव आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः इत्युच्यते। दुःखं तु सर्वेषां भवति। तर्हि कस्यचित् दुःखस्य ध्वंसो भवति। इदानीं सर्वेषां कृते दुःखं भवत्येव। दुःखस्य ध्वंसो भवति, पुनः दुःखस्य उत्पत्तिर्भवति, पुनर्ध्वंसो भवति, पुनः दुःखान्तरस्य उत्पत्तिः इत्येवं क्रमः अस्माकं जीवने भवत्येव। तर्हि अन्तिमं यद् दुःखं तस्य ध्वंसः भवति, स एव मोक्षः इति कथ्यते। कथम् अन्तिमं दुःखम् इति वक्तुं शक्यते? यस्य अनन्तरं, यस्य दुःखस्य ध्वंसानन्तरं पुनः दुःखान्तरस्य उत्पत्तिर्नास्ति चेत् तदेव अन्तिमं दुःखम्। किं? यस्य दुःखस्य ध्वंसः जातश्चेत् पुनः यदि दुःखान्तरस्य उत्पत्तिर्नास्ति तर्हि तदेव अन्तिमं दुःखम् इति पदेन कथ्यते। एतादृश अन्तिमस्य दुःखस्य ध्वंसः जातश्चेत् मोक्षः भवति इति एतेषाम् आशयः। तर्हि तदेव आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः। आत्यन्तिकदुःखनिवृत्तिः इव मोक्षः, तदेव अपवर्गः अथवा निःश्रेयसः इति एतेषाम् अभिप्रायः। तर्हि निःश्रेयसप्राप्तिः कथं भवति, निःश्रेयसप्राप्तिक्रमः कथम् इति नैयायिकैः बहु सम्यक् विचारितमस्ति। तैः एकं सूत्रमपि उक्तं, गौतमाचार्यैः सूत्रमपि उक्तं, दुःखजन्म प्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः
इति एतैः एकं सूत्रम् उक्तं। तत्र क्रमेण नाशः एतैः उच्यते। दुःख जन्म प्रवृत्ति दुःख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानाम् उत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायात् अपवर्गः इत्युक्तम्। तर्हि अन्तिमतः आरम्भः कर्तव्यः। मिथ्याज्ञानस्य नाशः भवति। मिथ्याज्ञानस्य नाशः इत्यस्य एतेषां मते कः अभिप्रायः? आत्मा देहात् व्यतिरिक्तो न इति यः अस्माकं भावः वर्तते, आत्मा वस्तुतः देहात् व्यतिरिक्तः, आत्मा देहात् व्यतिरिक्तो न, शरीरे आत्मत्व बुद्धि, आत्मा देहात् व्यतिरिक्तो न इति या अनुभवः अस्ति, सः अनुभवः एव मिथ्याज्ञानम् इति आपाततः कथयितुं शक्यते। तादृश मिथ्या इत्युक्ते शरीर आत्मनोः भेदज्ञानं यदस्ति तस्य अभावः। तादृशं भेदज्ञानं नास्ति, परन्तु शरीरे आत्मबुद्धिर्वा यत् क्रियते इदमेव मिथ्याज्ञानम्। एतादृश मिथ्याज्ञानं यदा नश्यति तदा दोषाणां नाशः भवति। दोषाः न रागादयः दोषाः, राग द्वेष मोहाः दोषाः इति पदेन कथ्यन्ते। पश्यन्तु, मिथ्याज्ञानं गतं चेत्, शरीरापेक्षया आत्मा अतिरिक्तः इति ज्ञातं चेत् ततः परं रागः वा मोहः वा द्वेषः वा न भवति। शरीरे आत्मबुद्धिरस्ति चेत् खलु रागद्वेषमोहाः भवन्ति। शरीरे आत्मत्वबुद्धिः यदि नास्ति तर्हि कस्य वा रागद्वेषमोहाः भवन्ति। अतः मिथ्याज्ञाननाशे दोषस्य नाशः भवति, इत्युक्ते रागद्वेषमोहानां नाशः भवति। तर्हि रागद्वेषमोहानां नाशः जातश्चेत् प्रवृत्तिर्न भवति। सर्वाः प्रवृत्तयः रागद्वेषमोहपूर्वकाः वर्तन्ते खलु। तर्हि प्रवृत्तिः एव रागद्वेषमोहानाम् अथ दोषाणां नाशेन न भवति, प्रवृत्तिरेव न भवति। तर्हि प्रवृत्तिरेव न जाता चेत् धर्मस्य वा उत्पत्तिः कथं भवति, अधर्मस्य वा उत्पत्तिः कथं भवति? तदाश्रित्य एव खलु जन्मादिकम् अस्माकं भवति। प्रवृत्त्यभावे धर्माधर्मयोः उत्पत्तिर्न भवति इति कृत्वा जन्म एव न भवति। तर्हि पुनः अन्यज्जन्म कथं भवति? अन्यज्जन्म निमित्तभूत धर्माधर्मयोः अभावे अन्यज्जन्म वा कथं भवति? अतः जन्मान्तरं न भवति। जन्मान्तरं न भवति चेत् इह जन्मनि यत् अन्तिमं दुःखं वर्तते तस्य नाशः यदा भवति तदानीं स एव मोक्षः इति कथ्यते। इत्येवं व्यवस्था नैयायिकैः कृता। तर्हि प्रथमतया मिथ्याज्ञाननाशः। मिथ्याज्ञाननाशात् कस्य नाशो भवति? दोषाणां नाशः भवति। दोषनाशात् प्रवृत्तिनाशः भवति। प्रवृत्तिनाशात् जन्मनाशः भवति। जन्म न भवति, पुनः जन्मान्त यः जन्म यदस्ति तत् समापनीयम्, अग्रिमं जन्म न भवति। तर्हि इह जन्म यदस्ति तत्र यदन्तिमं दुःखमस्ति तस्य ध्वंसः यदा जातः ततः परं पुनः जन्मान्तरं नास्ति खलु। तर्हि इदमेव अन्तिमं दुःखम् इत्युच्यते। तादृश अन्तिमदुःखस्य या निवृत्तिः सा निवृत्तिरेव मोक्षः इति नैयायिकैः कथ्यते। अत्र मिथ्याज्ञाननाशात् अग्रे मोहादीनां दोषाणां नाशः इत्युक्तम्। इदं मिथ्याज्ञानं कथं नश्यति इति अत्र सम्यक् ज्ञातव्यम्। मिथ्या अयं विचारः कुत्र उपपादितः अस्ति इत्युक्ते न्यायसूत्रे एव चतुर्थे अध्याये द्वितीयाह्निके अन्तिमप्रकरणम्। मिथ्याज्ञानं कथं नश्यति? न प्रथमे आह्निके एव अयं विचारः अस्ति। अन्तिमे आह्निके तत्त्वज्ञानोत्पत्तिक्रमः उपपादितः। चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयाह्निकस्य अन्तिमं प्रकरणं तत्त्वज्ञानोत्पत्तिक्रमः उपपादितः अस्ति। अयं विचारस्तु आदौ एव अस्ति। अपवर्गविचारसूत्रस्य अधः एव अयं विचारः कृतः। इदानीं पश्यन्तु, मिथ्याज्ञाननाशः कथं भवति इति चेत् तत्र श्रवणमनननिदिध्यासनानि अपेक्षितानि भवन्ति। एतानि साधनानि अपेक्षितानि भवन्ति मिथ्याज्ञाननाशार्थं। श्रवणं मननं निदिध्यासनम् एतत् कृतं चेत् अग्रे मिथ्याज्ञानस्य नाशो भवति इति। अत्र
यत् मननं श्रवणानन्तरं मननं वर्तते खलु, तर्हि मननदशायां पदार्थतत्त्वज्ञानं सहकरोति। श्रवणानन्तरभावि मननं यद्वर्तते तादृश मननदशायां पदार्थतत्त्वज्ञानं सहकारी भवति। अत्र विचारः क्रियते। एकैकपदार्थस्वरूपम्, एकैकस्य पदार्थस्य यथावस्थितं स्वरूपम् इदानीं विचार्यते, तदेव मननं। युक्तिभिः चिन्तनं, लक्षणपरीक्षाक्रमेण चिन्तनं, युक्तिभिः चिन्तनं, प्रमाणैः सर्वेषां पदार्थानां स्वरूपनिर्णयः, चिन्तनं सर्वं क्रियते खलु। प्रमेयाणां सर्वेषां स्वरूपं चिन्त्यते सर्वैः प्रमाणैः। तदानीं पदार्थतत्त्वज्ञानं, पदार्थानां यथावस्थितं स्वरूपं ज्ञायते। तर्हि इदं पदार्थतत्त्वज्ञानं मननदशायां लभ्यते। तर्हि अत्र सहकारी भवति। एतादृशपदार्थतत्त्वज्ञानात् परम्परया अग्रे मोक्षप्राप्तिर्भवति इति एतैः प्रतिपाद्यते। अयं च पदार्थतत्त्वज्ञानं मननकाले लभ्यते। तादृश पदार्थतत्त्वज्ञानं सहितं यद् मननं तदनन्तरं निधिध्यासनं भवति, ततः परं मिथ्याज्ञाननाशादिक्रमेण गच्छति। एवञ्च पदार्थतत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयससाधनत्वं परम्परया वर्तते। साक्षात् तु नास्ति, परम्परया पदार्थतत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयससाधकत्वम् इति गौतमाचार्याणां, गौतममहर्षीणाम् आशयः वर्तते। अयम् अभिप्रायः अत्र सर्वैः प्रकटितः अस्ति। आहत्य किं ज्ञातुं शक्यते अनेन इत्युक्ते, अयं सारांशः ज्ञायते, पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिकमः इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अस्तु, इदं सर्वम् उपपादितम्। अत्र प्रकृते पाठे के के विषयाः निरूप्यन्ते इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। पश्यन्तु, अत्र व्याख्यातव्यं बहु वर्तते। निग्रहस्थानम् अन्तिमः पदार्थः। निग्रहस्थानं सम्यक् ज्ञातव्यं चेत् तत्र अवयवः ज्ञातव्यः। को नाम अवयवः इति ज्ञातव्यं, वादः ज्ञातव्यः, जल्पः ज्ञातव्यः, वितण्डा ज्ञातव्या, हेत्वाभासः ज्ञातव्यः, छलं ज्ञातव्यम्। इदं सर्वं ज्ञातव्यं। ततः परं निग्रहस्थानं ज्ञातव्यम्। तर्हि इमे सर्वे विषयाः वादसभासु उपयुज्यन्ते, उपयोक्तुं शक्यन्ते। वादसभासु एतेषां सर्वेषाम् अत्यन्तम् उपयोगः अस्ति। अवयवानां तु अत्यन्तं ज्ञानमपेक्षितम्। वादस्य ज्ञानमपेक्षितं, जल्पस्य ज्ञानं, वितण्डायाः हेत्वाभासानां ज्ञानं, छलस्य ज्ञानं, निग्रहस्थानानां च ज्ञानं वादसभायां सम्यक् अपेक्षितं। तदानीमेव व्यवस्थितरूपेण वादः प्रचालयितुं शक्यते। वादः कोलाहलार्थं केवलं क्रियते इति नास्ति। कोलाहलं कर्तुमेव वादः क्रियते इत्यस्ति वा? तथा तु नास्ति। तत्त्वज्ञानार्थं वादः क्रियते। परस्परं वादः तत्त्वज्ञानार्थं क्रियते। तर्हि तत्र इमे सर्वे विषयाः सम्यक् प्रयोक्तव्याः, सम्यक् ज्ञातव्याश्च सन्ति। अतः एतादृशसभायाम् उपयुक्ताः ये विषयाः, तेषां विषयाणां निरूपणम् अत्र पाठे क्रियते इति अत्र ज्ञातव्यम्। एवञ्च पाठे उपपादनीयाः विषयाः के सन्ति इत्युक्ते, अवयवाः सम्यक् उपपाद्यन्ते, वादस्वरूपम् उपपाद्यते, जल्पस्य स्वरूपम् उपपाद्यते, वितण्डायाः स्वरूपम् उपपाद्यते, छलस्य स्वरूपं, निग्रहस्थानानां च स्वरूपम् अत्र पाठे उपपाद्यते। अतः इमे सर्वे विषयाः क्रमेण द्रष्टव्याः सन्ति। सर्वेपि अत्यन्तं मुख्याः एव। इमे सर्वे विषयाः सभासु उपयोक्तुं शक्याः एव, चर्चासभासु उपयोक्तुं शक्याः एव। एते सर्वे विषयाः सम्यक् ज्ञायन्ते चेदेव चर्चासभासु विजयः लभ्यते, कदाचित् अन्यथा पराजयः अपि स्यात्। अतः चर्चासभासु, वादसभासु, विचारसभासु विजयप्राप्त्यर्थम् इमे सर्वे पदार्थाः सम्यक् ज्ञातव्याः इति कृत्वा तदुद्देशेन इमे षड् पदार्थाः अस्मिन् पाठे निरूप्यन्ते इति आदौ प्रतिज्ञा क्रियते। तर्हि प्रथमः पदार्थः वर्तते अवयवः।
तर्हि अवयवानां निरूपणम् इतः परं कर्तव्यम्। गौतमसूत्रे प्रथमाध्याये प्रथमे आह्निके 31तमं सूत्रं वर्तते। प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः इति सूत्रम्। अहं सूत्रं द्विवारं पठामि, सर्वेपि कृपया मया सह पठन्तु इति प्रार्थयामि। प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः। पुनरेकवारं पठामः। प्रतिज्ञा हेतूदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः। गौतमसूत्रे कस्मिन् स्थले वर्तते इदं सूत्रम् इति मया उक्तम्। अनेन सूत्रेण गौतममहर्षयः किम् उक्तवन्तः? पंच अवयवाः सन्ति इति गौतममहर्षयः उक्तम्। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इत्येवं पंच अवयवाः वर्तन्ते। किमर्थम् अवयवः अत्र विचारणीयः इत्यपि किञ्चित् ज्ञातव्यम्। पश्यन्तु, स्वेन एकः विषयः ज्ञातुं शक्यते। स्वेन ज्ञातः विषयः अपरेणापि ज्ञातव्यः चेत् तत्र एतेषां पञ्चानाम् अवयवानां प्रयोगः कर्तव्यः, न्यायप्रयोगः कर्तव्यः इति वदन्ति, अथवा अनुमानप्रयोगः कर्तव्यः इति वदन्ति। सर्वेषां समानः एव अर्थः। कः अभिप्रायः? सुलभेन दृष्टान्तेन वदामि। मया वह्निः गृहीतः, पर्वते वह्निरस्ति इति मया ज्ञातम्। तत्र मया पर्वते वह्निरस्ति इति ज्ञातव्यं चेत् केचन विषयाः तत्र, केचन काचित् प्रक्रिया तत्र मया आश्रिता, तया प्रक्रियया मया पर्वते वह्निरस्ति सम्यक् गृहीतम्। का प्रक्रिया आश्रिता? वस्तुतः मया महानसे वह्निधूमयोः साहचर्यं प्रत्यक्षरूपेण गृहीतं, प्राक् गृहीतं भवेत् अवश्यम्। महानसे वा यज्ञशालायां वा चत्वरेव यत्र कुत्रचित् वह्निधूमयोः सम्यक् साहचर्यं मया प्रत्यक्षरूपेण दृश्यते इति मन्यामहे। दृष्टम् इति चिन्तयन्तु। तर्हि वह्नि यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र वह्निरस्ति, वह्निरस्ति धूमः अस्ति, वह्निरस्ति धूमः अस्ति इत्येवं रूपेण मया प्रत्यक्षानुभवः सम्पादितः। तदनन्तरं कदाचित् पर्वतसमीपं गतं, तत्र धूमः मया दृश्यते। तर्हि धूमवान् पर्वतः इति ज्ञानं मम कृते जातम्। एकसम्बन्धि ज्ञानम् अपरसम्बन्धि स्मारकम् इति एकः नियमः अस्ति। तत्र एकं दृष्टान्तं वदामि। सर्वदा गजेन सह गजस्य पालकः अपि आगच्छति। गजपाल हस्तिपकः गजपालकः अपि गजेन सह आगच्छत्येव। एवम् अस्माभिः 10 वारं तथा दृष्टं, 20 वारं वा दृष्टं। कदाचित् एकस्मिन् दिने गजपालकः वीथौ दृष्टः। तर्हि झटिति वयं किं पृच्छामः? भो, भवता गजः कुत्र इति वयं पृच्छामः एव तं। सर्वे तं पृच्छन्ति, भो गजः कुत्र? भवानेव अस्ति। कः आशयः? यदा वयं गजपालकं पश्यामः अवश्यम् अपरः तेन सह सर्वदा वर्तमानः गजः स्मर्यते। तर्हि एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिनः स्मारकम्। तत्र गजस्य गजपालकस्य च मध्ये कश्चन सम्बन्धः वर्तते। कः सम्बन्धः अस्ति? सामान्यतः इदानीं स्वामिभृत्यभावसम्बन्धः इति वदामः। यतोहि सः एनं पालयति, सः एनम् अनुसरति, एतद् आज्ञां पालयन् भवति सः गजः इति कृत्वा स्वामिभृत्यभावसम्बन्धः इति वदामः। कदा कश्चन सम्बन्धः इति मया उक्तम्, अन्यः यः कोऽपि सम्बन्धः तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। स्वामिभृत्यभावः सम्बन्धः अस्ति इति चिन्तयामः। तर्हि अयं सम्बन्धः गजस्य गजपालकस्य च वर्तते। तर्हि गजपालकः एकः सम्बन्धी, गजोऽपि सम्बन्धी, सम्बन्धवान् सम्बन्धी भवति। गजः अपि सम्बन्धी, गजपालकः अपि सम्बन्धी। तर्हि
कः सम्बन्धः स्वामिभृत्यभावसम्बन्धः तादृशसम्बन्धवत्वात् अनयोः द्वयोः पदार्थयोः गज गजपालकयोः सम्बन्धित्वेन निर्देशः तर्हि द्वयोः सम्बन्धित्वेन निर्देशः जातः तर्हि एकः सम्बन्धी दृश्यते चेत् अपरः सम्बन्धी अवश्यं स्मर्यते एकः सम्बन्धी दृश्यते चेत् अपरः सम्बन्धी दृश्यते अवश्यं स्मर्यते एकः सम्बन्धी कः इदानीं गजपालकः इति मया उक्तं सः एकः सम्बन्धी खलु तर्हि सः यदा दृश्यते तर्हि अपरः तस्य सम्बन्धी सः स्मर्यते गजः स्मर्यते अथवा स एव गजः दृष्टश्चेत् गजं पश्यामश्चेत् कुत्र गजपालकः इति अपरः सम्बन्धी अवश्यं स्मर्यते अतः एकसम्बन्धि ज्ञानम् अपरसम्बन्धि स्मारकम् एकसम्बन्धी ज्ञायते चेत् अपरः अवश्यं स्मर्यते अतः एकस्य सम्बन्धिनः ज्ञानम् अपरस्य स्मारकं भवति अवश्यं स्मर्यते अतः एतस्य तस्य स्मारकत्वम् अस्ति एकसम्बन्धि ज्ञानम् अपरस्य सम्बन्धिनः स्मारकं भवति स्मरणजनकं भवति इति आशयः गजपालकस्य ज्ञानं यत् प्रत्यक्षेण अस्माभिः प्राप्तं तत् गजस्य स्मारकं भवति अत एव गजः झटिति स्मर्यते इति तत्र दृष्टान्ते समन्वयः तद्वदेव प्रकृतेऽपि पर्वते धूमः यदा दृश्यते तर्हि तेन सह सहचरितः यः बन्धिः सः अवश्यं स्मर्यते एकसम्बन्धि ज्ञानम् अपरसम्बन्धि स्मारकम् इति रीत्या यदा पर्वते धूमः दृश्यते तदानीं तेन धूमेन सह वह्नेः यत् साहचर्यं तदपि अवश्यं स्मर्यते अतः एव धूमं दृष्ट्वा व्याप्तिं स्मरति इति वदन्ति नो चेत् किमर्थं व्याप्तिः स्मर्तव्या केवलं गजपालकं यः दृष्टवान् गजेन सह गजपालकं नैव दृष्टवान् इति चिन्तयति केवलं गजपालकं दृष्टवान् सर्वदा केवलं गजपालकं पश्यति गजेन सह विद्यमानदशायां तु गजपालकम् अयं न पश्यति केवलं गजपालकः यदा अस्ति तदानीमेव गजपालकं यदा पश्यति सः अवश्यं गजं न स्मरति तदानीं गजः न स्मर्यते तद्वदेव धूमः केवलं दृष्टश्चेत् किमर्थं वह्नि साहचर्यं स्मर्तव्यं तत्र नास्ति तर्हि यस्य महानसादिषु वह्निधूमयोः साहचर्यज्ञानं प्राप्तं सम्पादितम् अथवा येन एतादृशः अनुभवः महानसादिषु सम्पादितः तेन इदानीं व्याप्तिः स्मर्तुं शक्यते एवञ्च एकसम्बन्धिज्ञानम् अपरसम्बन्धिस्मारकम् इति रीत्या धूमज्ञानानन्तरं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः इति व्याप्तिः स्मर्यते तादृशव्याप्तिस्मरणे व्याप्तिः स्मर्यते व्याप्तिस्मरणेन ओ तादृशः धूमः अत्र अस्ति खलु इति अवगच्छति यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र बह्निः इति अवश्यं स्मरति सः ततः परं वह्निव्याप्तिविशिष्टो यो धूमः तादृशधूमवान् अयं पर्वतः सैव धूमः अत्र अस्ति इति अयम् अवगच्छति अयमेव परामर्शः इत्युच्यते एतादृशज्ञानानन्तरं तर्हि पर्वतो वह्निमान् इति सः अनुमितिं प्राप्नोति एषा प्रक्रिया एनां प्रक्रियाम् आश्रित्य मया अधुना अनुमितिः सम्पादिता तर्हि इदं परस्य कृते वक्तव्यं परः इदं सर्वं न जानाति एतादृश इदं सः किमपि अनुभवं न प्राप्तवान् तर्हि सः अपि यदि अनुमितिं प्राप्नुयात् तर्हि मया तत्र पञ्चावयवानां प्रयोगः कर्तव्यः बहु अत्यद्भुतः विषयः परः अपि यदि मया यथा अनुमितिः सम्पादिता तथैव परः अपि यदि अनुमितिं सम्पादयेत् तर्हि तत्र पञ्चावयवानां प्रयोगः कर्तव्यः इति वदन्ति अत एव वादसभासु यदा विचारः उपस्थाप्यते तदा पञ्चावयवक्रमेणैव विचारः उपस्थापनीयः इति वदन्ति तस्मादेव वादस्य लक्षणे प्रतिपक्षपरिग्रहः इति मात्रम् अनुक्त्वा पञ्चावयवोपन्नः इत्यपि वदन्ति अतः वादः तदैव भवति यत्र तदैव वादः इति वक्तुं शक्यते यदा तत्र पञ्चावयववाक्यप्रयोगः भवति उपस्थाप्यः विषयः पञ्चावयवोपपन्नः भवेत् पञ्चावयवसहिततयैव विषयः उपस्थापनीयः तदानीमेव सः वादः इति वक्तुं शक्यते अतः विचारसभासु यदा स्वस्य विचारः उपस्थाप्यते तत्र पञ्चावयवक्रमः आश्रयणीयः इत्येव अस्माकं प्राचीनसम्प्रदायः अतः
अत्र अधुना पञ्चावयवाः अवश्यं ज्ञातव्याः इति कृत्वा पञ्चावयवानां निरूपणम् अत्र क्रियते। एवञ्च परः यदि स्वेन ज्ञातं विषयं जानीयात् तर्हि पञ्चावयवक्रमेण सः अवगन्तुं शक्नोति। पञ्चावयवानाम् उपपादनं करोमि चेत् सः अवश्यम् इदं सर्वम् अवगन्तुं शक्नोति। यः वह्निं न जानाति, पर्वतमपि न दृष्टवान्, वह्निधूमयोः किम् एतादृशं सर्वं न प्राप्तवान्, सापि तत्र अवगन्तुं शक्नोति। कथं तदिदानीं किञ्चित् उपस्थाप्यते। प्रतिज्ञा हेतुः उदाहरणम् उपनयः निगमनम् इति पञ्च अवयवाः वर्तन्ते। प्रतिज्ञादीनि शब्दरूपाणि वाक्यखण्डानि एतैश्च सम्भूय परार्थानुमानरूपमेकं वाक्यं सम्पद्यते। अवयवाः परार्थानुमानैकदेशाः इति अत्र लिखितं वर्तते। कः आशयः वर्तते इति अन्ते एव अवगन्तुं शक्यते। इदं पुनः वयम् अन्ते पठितुम् आगच्छामः, तदानीं स्पष्टता भवति। इदानीम् एकैकम् अग्रे अग्रे पश्यन्तः गच्छेम। तर्हि पञ्चावयवाः के इत्युक्ते प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम् इति पञ्चावयवाः। एवम् क्रमेण विषयः उपस्थापनीयः इत्येव अस्माकं प्राचीनानाम् आशयः। तत्र पञ्चावयवाः इति शब्दप्रयोगः कृतः। अवयवाः इति वर्तते। प्रतिज्ञा इति एकः अवयवः, हेतुः इति एकः अवयवः, हेतौ अवयव शब्दप्रयोगः, उदाहरणम् अपि एकः अवयवः, निगमनम् इति एकः अवयवः, उपनयः इति एकः अवयवः, निगमनम् इति एकः अवयवः। तर्हि अवयवो नाम कः? प्रतिज्ञायाः अवयवत्वं किमर्थम्? अवयवो नाम कः इत्युक्ते अवयवस्य एवं लक्षणं लिखितम्: अनुमिति चरमकारण लिंगपरामर्श प्रयोजक शाब्दज्ञान जनक शाब्दज्ञान जनक वाक्यम् अवयवः इति लिखितम्। कः आशयः? तत्र उत्पत्तिक्रमः सम्यक् ज्ञातव्यः। इदानीम् एकम् अवयववाक्यं स्वीकुर्वन्तु। प्रतिज्ञा इति एकम् अवयववाक्यं वर्तते। अनन्तरं हेतुः इति अपरमस्ति। एकैकस्मात् अवयवात् अवयववाक्यात् एकः शाब्दबोधः जायते। पर्वतो वह्निमान् इति अहं प्रतिज्ञां करोमि इति चिन्तयतु। पर्वतो वह्निमान् इति प्रतिज्ञा वाक्यश्रवणानन्तरं वह्निमदभिन्नः पर्वतः इति मम कृते एकः शाब्दबोधः जायते। कस्य विषये शाब्दबोधः? पर्वतो वह्निमान् इति वाक्यात् जातः शाब्दबोधः। सः शाब्दबोधः कीदृशः वर्तते? तस्य आकारः कः? वह्निमदभिन्नः पर्वतः इति मात्रं तत्र शाब्दबोधः भवति। एवं वा? एवमेव एकैकस्मादपि अवयवात् एकैकः शाब्दबोधः जायते। एकैकस्मात् प्रतिज्ञावाक्यात् एकः शाब्दबोधः, हेतुवाक्यात् एकः बोधः, अनन्तरम् उदाहरणवाक्यात् एकः बोधः, उपनयवाक्यात् एकः शाब्दबोधः, निगमनवाक्यात् एकः शाब्दबोधः। तर्हि एकैक अवयवप्रयोगेन एकैकः शाब्दबोधः जायते। तर्हि पञ्चानाम् अवयवानां प्रयोगेन पञ्चविधाः शाब्दबोधाः सम्पन्नाः भवन्ति। तर्हि एतादृशैः पञ्चविधैः शाब्दबोधैः अपरः एकः शाब्दबोधो जायते, सः महावाक्यार्थरूपः। एकैकस्मात् अवयवात् एकैकः शाब्दबोधः जायते। एवं पञ्चसङ्ख्याकाः शाब्दबोधाः उत्पन्नाः। पञ्चविधैः शाब्दबोधैः मिलित्वा अपरः एकः शाब्दबोधो जायते, स एव महावाक्यार्थबोधः इति पदेन, अखण्डबोधः, महावाक्यार्थबोधः इति पदेन कथ्यते। अयं यः द्वितीयः शाब्दबोधः वर्तते, सः एकैक अवयवजन्य पञ्चविधैः शाब्दबोधैः सम्भूय सम्पन्नः शाब्दबोधः। एतस्मात् शाब्दबोधात् एव परामर्शः जायते, परामर्शात् अनुमितिः जायते इति क्रमः वर्तते। एवं वा? तर्हि अनुमितिजनकः भवति परामर्शः, परामर्शजनकः एकः अखण्डशाब्दबोधः, महावाक्यार्थरूपः अखण्डशाब्दबोधः, अखण्डशाब्दबोधजनकः भवति
एकैक अवयवजन्यः शाब्दबोधः एकैकः तादृशशाब्दबोधजनकः भवति, जनकं भवति अवयववाक्यं। तर्हि अनोमीति जनकः यः परामर्शः, तज्जनकः यः शाब्दबोधः, तज्जनकः यः शाब्दबोधः, तज्जनकत्वम् अवयवे वर्तते। तस्मात् अनुमितेः अन्तिमं कारणं किं? परामर्शः। अनुमितेः अन्तिमं कारणं परामर्शः। अतएव अनुमिति चरमकारणं परामर्शः इत्युच्यते। यदि अनुमिति चरमकारणीभूतो यो परामर्शः, तादृश परामर्शजनकः कः? शाब्दबोधः, अखण्डशाब्दबोधः, महावाक्यार्थरूपः। तादृश शाब्दबोधजनकः यः शाब्दबोधः एकैक अवयवजन्यः बोधः। तर्हि पञ्चविधाः बोधाः मया अत्र वस्तुतः लेखनीयाः। तादृश पंचविध अवयवस्य जनकः, प्रत्येक शाब्दबोधजनकः यः अवयवः अस्ति, तर्हि प्रत्येक शाब्दबोधजनकत्वं तत्तद्वाक्ये वर्तते इति कृत्वा अनुमिति चरमकारण लिङ्गपरामर्शः अथवा लिङ्गपरामर्शः द्विधापि शब्दप्रयोगः भवितुमर्हति। अनुमिति चरमकारण लिङ्गपरामर्शजनक शाब्दबोधजनकं यद्वाक्यम् इदं वाक्यम् एव अवयवः इति पदेन कथ्यते। बहुभिः इदम् अवगतं स्यात्। केषाञ्चित् कृते अत्र पुनः प्रश्नाः स्युः। शाब्दबोधः इत्युक्तं कीदृशः सः, परामर्शः इत्युक्तं तज्जनकत्वम् अत्र एतेषां कथम् इति। इदानीं लक्षणं ज्ञात्वा स्थापयन्तु। क्रमेण यदि विचारविनिमयः क्रियते सर्वम् अवगन्तुं शक्यते। अग्रिमपाठेषु अपि सम्यक् अवगन्तुं शक्यते। इदानीं पूर्वतन स्लैड् प्रति आगच्छामि। किमुक्तं? को नाम अवयवः इत्युक्तम्? इदानीं लक्षणं सुलभेन सर्वैः अवगम्यते। लक्षणं पठामि। अनुमिति चरम कारण लिंग परामर्श प्रयोजक शाब्द ज्ञान वाक्यम् अवयवः। अनुमितिः, अनुमितेः चरमं कारणं किं? लिंग परामर्शः अथवा परामर्शः। तादृश परामर्श प्रयोजकः अथवा जनकः कः? अखण्ड शाब्दबोधः। तादृश शाब्दबोधजनकः कः? खण्ड शाब्दबोधः, एकैक अवयवात् जातः शाब्दबोधः। तादृश शाब्दबोधजनकं यद्वाक्यं नाम अवयववाक्यम् इति कृत्वा अनुमिति चरमकारण लिङ्गपरामर्श प्रयोजक शाब्दज्ञान वाक्यत्वम् अवयवस्य लक्षणम् इति अवगन्तुं शक्यते। इतोपि सुलभम् एकं लक्षणमस्ति। न्यायान्तर्गतत्वे सति प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् अवयवत्वम्। अत्र एकः नूतनं पदमागतं, न्यायान्तर्गतत्वम्। न्यायान्तर्गतत्वं नाम किम् इत्येतत् न्यायशब्दस्य विचारावसरे ज्ञायते। सः विषयः अग्रे उपपाद्यते, तदानीं पुनः अत्र आगत्य द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् इत्येतत् अवगन्तुं शक्यते। कथम् अवगन्तुं शक्यते? इतः प्राक्तन स्लैड् प्रत्यागच्छामश्चेत् अत्र पञ्च अवयवाः सन्ति, प्रतिज्ञादयः पञ्च अवयवाः सन्ति। एकैकस्मिन् प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वं वर्तते। प्रतिज्ञादि पञ्चसु अन्यतमा प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञादि पञ्चसु अन्यतमः हेतुः, प्रतिज्ञादि पञ्चसु अन्यतमम् उदाहरणं, प्रतिज्ञादि पञ्चसु अन्यतमः उपनयः, प्रतिज्ञादि पञ्चसु अन्यतमं निगमनम्। एवञ्च प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् एकैकस्मिन् अवयवे वर्तते इति कृत्वापि लक्षणसमन्वयः भवति इत्यपि ज्ञेयम्। तत्र न्यायान्तर्गतत्वम् इति एकं पदं प्रयुक्तमस्ति। तस्य अर्थः अपि इदानीं मया संक्षेपेण उच्यते। एतत् पञ्चकं मिलित्वा तस्य न्यायः इति शब्दप्रयोगः। प्रतिज्ञा, हेतुः, उदाहरणम्, उपनयः, निगमनम्, एतेषां पञ्चानां कृते, एतेषां पञ्चानां यः समुदायः, अस्य समुदायस्य कृते न्यायः इति शब्दप्रयोगः। पुनर्वदामि, प्रतिज्ञा, हेतूदाहरणोपनय निगमनानि यानि सन्ति, एतेषां पञ्चानां यः समुदायः तस्य कृते एव न्यायः इति शब्दप्रयोगः। प्रतिज्ञा हेतोः समुदायस्य न्यायः इति शब्दप्रयोगः न। तत्र त्रयमस्ति चेदपि न्यायशब्दप्रयोगो न, तत्र पञ्चकमपि अपेक्षितम्। तर्हि प्रतिज्ञादीनां पञ्चानाम् अवयवानां यः समूहः वर्तते, समुदायः वर्तते, तस्यैव समूहस्य कृते न्यायः इति शब्दप्रयोगः वर्तते। एवञ्च न्यायो नाम प्रतिज्ञादि पञ्चक
प्रतिज्ञादि पंचक अवयव समुदायः न्यायः कदाचित् यदि अपेक्षितं लिखित्वा स्थापयन्तु न्यायः इति उच्यते एवञ्च प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वे सति न्यायान्तर्गतत्वम् अत्र अपेक्षितम् न्यायान्तर्गतत्वमस्ति किमर्थम् एवम् उक्तं तदपि ज्ञातं केवलं प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम् इति वदामश्चेत् उदासीना या प्रतिज्ञा तत्रापि अवयवत्वशब्दप्रयोगः स्यात् सः अवयवो न उदासीन प्रतिज्ञा नाम एवमेव एका प्रतिज्ञा कृता तत्र पंच अवयवाः न प्रयुक्ताः एका प्रतिज्ञा काचित् कृता तावदेव कृतं सा उदासीन प्रतिज्ञा इति कथ्यते अथवा एवमेव कश्चन हेतुः उक्तः अथवा एवमेव किञ्चित् उदाहरणम् उक्तं यत्र प्रतिज्ञायाः अनन्तरम् उदाहरण प्रतिज्ञायानन्तरं हेतुः हेतोः अनन्तरम् उदाहरणम् उदाहरणस्य अनन्तरम् उपनयः उपनयस्य अनन्तरं निगमनं प्रयोक्तव्यम् इति क्रमः अपि आश्रयणीयः अस्ति तत्र एतादृशक्रमम् अनाश्रित्य कश्च एवमेव हेतुमात्र प्रयोगः कृतश्चेत् तत्र प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वमस्ति हेतुः अपि प्रतिज्ञादिषु अन्यतमः तर्हि तावन्मात्रेण केवल हेतुप्रयोगस्य अवयवत्वं नास्ति हेतोः अवयवत्वं नास्ति तत्र न्यायान्तर्गतः एव हेतुः अवयवः भवितुमर्हति इत्येतत् ज्ञापनीयमस्ति अत्र ज्ञातं वा न्यायान्तर्गतः हेतुः एव अवयवः भवितुमर्हति केवलः हेतुः अवयवः न भवति केवल प्रतिज्ञा अवयवशब्देन न कथ्यते न्यायान्तर्गता प्रतिज्ञा एव अवयवशब्देन कथ्यते न्यायान्तर्गतत्वं नाम यत्र पंच अवयवाः अपि प्रयुक्ताः तदानीं न्यायप्रयोगः जातः इति व्यवहारः यत्र पंचविध अवयवाः अपि प्रयुक्ताः तदानीं न्यायप्रयोगः सम्पन्नः इत्याशयः एतादृश न्यायप्रयोगः न्यायप्रयोगे इत्युक्ते पंचविध अवयवानां प्रयोगः जातश्चेत् न्यायप्रयोगः जातः इत्युक्तं खलु एतादृश न्याये अन्तर्भूता या प्रतिज्ञा तस्याः प्रतिज्ञायाः अवयवत्वेन व्यवहारः केवल प्रतिज्ञा कृता चेत् प्रतिज्ञा मात्रं कृता चेत् तस्य अवयवशब्देन प्रयोगः न भवति एवञ्च प्रतिज्ञादीनां पंचानाम् अवयवानां यः समुदायः तस्यैव न्यायशब्देन व्यवहारः एतादृश न्यायान्तर्गताः प्रतिज्ञादयः एव अवयवशब्देन उच्यन्ते एवञ्च न्यायान्तर्गतत्वे सति प्रतिज्ञाजन्यतमत्वम् अवयवस्य लक्षणम् इत्यपि ज्ञातव्यम् केवलं प्रतिज्ञाजन्यतमत्वम् इत्युक्तं चेत् उदासीन प्रतिज्ञायाम् अतिव्याप्तिः स्यात् अथवा उदासीन प्रतिज्ञायाः अवयवशब्देन प्रयोगः स्यात् उदासीन उदाहरणस्यापि अवयवशब्देन प्रयोगः स्यात् अतः न्यायान्तर्गतत्वम् इति विशिष्य दातव्यम् एवञ्च न्यायान्तर्गतत्वे सति प्रतिज्ञाजन्यतमत्वम् अत्र अवयवस्य लक्षणम् इति अत्र ज्ञातव्यम् इत्येवम् अवयवविचारः उक्तः इदानीम् अत्र अवगन्तुं शक्यते न्यायान्तर्गतः सन् प्रतिज्ञाद्यन्यतमः अवयवः तर्हि एतादृशः यः न्यायः वर्तते सः एव न्यायः परार्थानुमानम् इति पदेन कथ्यते इदमपि ज्ञातव्यम् एतादृशः यः न्यायः इत्युक्ते न्यायः नाम किमपेक्षितम् एतत् पञ्चकमपि तत्र अपेक्षितम् न्यायः इति वा उच्यतां तदेव परार्थानुमानम् इत्यपि उच्यते परार्थानुमानेन परस्य कृते अनुमितिः जायते तर्हि किं ज्ञातव्यं केवलं प्रतिज्ञा कृता चेत् सः अनुमितिं प्राप्तुं शक्नोति वा न शक्नोति केवलम् उदाहरणमुक्तमिति मात्रेण सः अनुमितिं प्राप्तुं शक्नोति वा नैव परार्थानुमानम् अपेक्षितम् परार्थानुमानं नाम किं सैव न्यायः वस्तुतः न्यायो नाम कः प्रतिज्ञादीनां पंचानाम् अवयवानां समुदायः तर्हि प्रतिज्ञादि पंचानाम् अवयवानां समुदायः एव न्यायः इति पदेन कथ्यते अयमेव न्यायः परार्थानुमानपदेन कथ्यते परार्थानुमाने सत्येव परः अनुमितिं प्राप्तुं शक्नोति तर्हि परः यदि अनुमितिं प्राप्नुयात् तर्हि परार्थानुमानं प्रयोक्तव्यम् इत्युक्ते न्यायः प्रयोक्तव्यः न्यायः तदैव प्रयुक्तः भवति यदा पंचानाम् अवयवानामपि प्रयोगः तत्र कृतः अतः परस्मै अनुमिति जननार्थम् इमे सर्वे विषयाः सम्यक् ज्ञातव्याः अतः सभासु विचारविनिमयदशायामपि स्वस्य अभिप्रायः परः सम्यक् जानीयात् चेत् तत्र अयं क्रमः आश्रयणीयः इत्यत्र अत्र
तात्पर्यं वर्तते इति उक्त्वा अद्यतनं पाठं समापयामि। श्वः एव पाठः अस्ति। पराक् अस्माकं पाठाः दिनद्वयानन्तरं भवति स्म, इदानीं तथा न, प्रतिदिनं पाठः इति व्यवस्था। अतः श्वः एव पाठः 7 भवति। सर्वेपि अद्यतनं विषयं पठित्वा आगच्छन्तु इति प्रार्थयामि। तत्र प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। द्वित्रिजनानां निकटे पृष्ट्वा अनन्तरं वयं समापयामः। दीप्ति भगिनी प्रष्टुं शक्यते। महोदय नमस्ते, श्रूयते खलु? श्रूयते, वदन्तु। एकेन अवयवेन अपि अखण्ड शाब्दबोधः जायते वा? न जायते। तर्हि एकस्य अवयवस्य डेफिनिशन् रूपेण भवद्भिः यत् लिखितं तत् कथं सङ्गच्छते महोदय? शाब्दबोधद्वयम् अस्ति खलु, तर्हि द्वितीयः शाब्दबोधः एकेन प्रथमावयवेन कथं सङ्गच्छते? न, तत्र द्वितीयः यः शाब्दबोधः अस्ति, पश्यन्तु, एवं समीचीनं। द्वितीयः यः शाब्दबोधः वर्तते तत्र वस्तुतः पञ्चविधशाब्दबोधाः विवक्षिताः, पञ्चापि शाब्दबोधाः विवक्षिताः। अतः एव उक्तम् अवयवात् शाब्दबोधो जायते। अवयवात् शाब्दबोधो जायते नाम एकैकस्माद् अवयवाद् इत्येव आशयात्। एकैकस्माद् प्रत्येक अवयवात् शाब्दबोधो जायते। तादृश प्रत्येकावयवजन्य पञ्चविधशाब्दबोधैः अखण्डबोधः भवितुमर्हति, न तु एकस्मात् अवयवात् जातशाब्दबोधेन अखण्डशाब्दबोधः। अस्तु अस्तु। तत्र अध्याहर्तुं शक्यते अभिप्रायः। वदन्तु। अहं वर्गस्य आदौ न आसं, मध्ये एव आगतवती। तर्हि भवद्भिः किम् उक्तं तत्र पदार्थतत्त्वज्ञानेन दोषः नाशः। एवं दोषः नाशः। पदार्थतत्त्वज्ञानात् परम्परया मिथ्याज्ञाननाशः। तर्हि पदार्थ तत्त्वज्ञानात् मिथ्याज्ञाननाशः, तस्मात् दोषः नाशः, तस्मात् वृत्तिनाशः, तस्मात् प्रवृत्तिनाशः। प्रवृत्तिनाशः, तस्मात् जन्मनाशः इति उक्तं। तस्मात् मोक्षः इति उक्तं खलु महोदय? तस्मात् दुःखनाशः, स एव मोक्षः। तर्हि निग्रहस्थानानां का आवश्यकता इत्युक्ते पदार्थज्ञानार्थं वा? न, तदुच्यते तत्त्वज्ञानसंरक्षणार्थम् इति मया अग्रे वक्तव्यमस्ति। उत्पन्नस्य तत्त्वज्ञानस्य संरक्षणार्थं निग्रहस्थानानाम् अपेक्षा अस्ति। उपपादयिष्यामि अग्रे। पदार्थानां सम्यक् चिन्तनम् आवश्यकं निग्रहस्थानम् उपयुज्य इति भवति वा तत्? इति न अयं विषय, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रे स्वयं ज्ञायते भगिनि। पाठे एव सः विषयः आगच्छति। उपपादयिष्यामि। अस्तु, तर्हि अत्रापि ज्ञानादेव मोक्षः खलु? ज्ञानादेव मोक्षः, नैयायिकमतेपि ज्ञानादेव मोक्षः एव। परन्तु अत्र तु वृत्तिज्ञानं नित्यज्ञानम् इति भेदः नास्ति, सर्वं वृत्तिज्ञानमेव अङ्गीक्रियते खलु? एवं ज्ञानात् मोक्षः नाम तत्त्वज्ञानात् मोक्षः इति आशयः। तत्त्वज्ञानं पदार्थतत्त्वज्ञानमपि भवितुमर्हति, प्रमेयाणां तत्त्वज्ञानमपि भवितुमर्हति इति अत्र विचारः क्रियते। तत्त्वज्ञानं नाम किम् इति तत्र सूत्रेषु विचारः क्रियते। अस्तु महोदय, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अत्र समापयामः। अन्नपूर्णा भगिनी पृच्छन्तु। नमस्ते महोदय, तत्र अखण्डशाब्दबोधे कथं एकः एव हेतुः भवितुम् अर्हति महोदय? तत्र उदाहरणं हेतुः अनेकं भवति वा अखण्डशाब्दबोधे? अखण्डशाब्दबोधस्य स्वरूपम् अग्रिमपाठे प्रदर्शयामि, तदानीं स्पष्टता भवति। अहं तस्य आकारं नोक्तवान्, आकारम् अग्रिमपाठे वदामि, श्वः एव वदामि, आकारं वदामि। महोदय, पूर्वस्मिन् कक्षे भवान् उक्तवान् अनेकवारं तत्र भवान् गजः गजदर्शनं किं महोदय तत्? गजदर्शनं गजदर्शनं न, गजस्य उपरि गजपालकः अस्ति खलु, तस्य अनेकवारं न पश्यामः चेत् अपि भवान् उक्तवान् गजं दृष्टं चेत् गजस्य पालकः स्मरणं भवति, एकवारं पश्यामः चेत् अपि इति उक्तवान् एकवारम्। अस्तु, तद् विचारयामि। अस्तु महोदय।
अनन्तरं पृच्छतु। धन्यवादः अस्तु, महोदय। लिङ्क् अहं न प्राप्तवती महोदय। अद्य श्रीनिवास महोदय प्रेषितवान्। व्यवस्थाप्यते चिन्ता मास्तु। अस्तु, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। नलिनी भगिनी पृच्छन्तु। नमस्ते महोदय। अत्र अवयववाक्यम् इत्यत्र शाब्दबोधः इति उक्तवान् खलु, तत्र एकम् उदाहरणं दत्तवान् प्रतिज्ञा अवयववाक्यात्। वह्निमतः भिन्नः पर्वतः इति किमपि उक्तवान्, तत् सम्यक् न गृहीतं। तत् इत्युक्ते किम्? अत्र भिन्नशब्दः अभिन्नः इति। ओ, अभिन्नः इति। अस्तु, इदानीं अभिन्नः पर्वतः, पर्वतो वह्निमान् इत्येव आसीत्। धन्यवादः। लक्ष्मीनारायण महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अत्र अवयवस्य लक्षणवाक्ये अन्यतमः इति किमर्थम् उक्तं? तत्र प्रतिज्ञादि अन्यतमः इति। यतोहि पञ्च अवयवाः सन्ति। पञ्चसु अपि समूहेषु एकः इति कथनीयं चेत् अन्यतमशब्दप्रयोगः कर्तव्यः। समूहेषु एकत्वं पञ्चसु अपि अस्ति। प्रतिज्ञादि अन्यतमत्वं प्रत्येकम् अवयवेऽप्यस्ति, हेतोऽप्यस्ति, उदाहरणेऽप्यस्ति, निगमनेऽप्यस्ति, उपनयेऽप्यस्ति। अतः अन्यतमत्वं प्रतिज्ञाद्यन्यतमत्वम्। अस्तु, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, प्रश्नाः अत्र समाप्ताः। अत्र समापयामः। श्वः पुनः गच्छामः। बहु कालः नास्ति, अतः एकवारं भवद्भिः अद्यैव पुनः पठित्वा आगन्तव्यं। श्वः प्रातः एव पाठः अस्ति इति कृत्वा पूर्वालोकनं न भवति चेत् अग्रे अवगन्तुं क्लेशाय भवति। सर्वेषां निकटे प्रार्थयामि अद्य पुनः एकवारम् अवलोक्य आगच्छन्तु। प्रणामः। अत्रैव समापयामः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः कणादगौतमादिभ्यस्तर्कविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो ऋषिभ्यो महद्भ्यो गुरुभ्यः प्रणामः।